Good morning, students. Now let us do some more prepositions. So we'll be doing these sentences. We'll fill in the blank spaces with prepositions. So, first sentence, this work must be completed, blank space, tomorrow. So, what we can fill in this blank space, this work must be completed by tomorrow. कल तक ये काम हो जाना चाहिए. This work must be completed by tomorrow. I have not seen him. ਕੀ आएगा? For a week. I have not seen him for a week. ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਲੀਅਰ ਜੇ ਹੋਵੇ ਸਪੋਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਨਾਟ ਸੀਨ ਹਿਮ ਡੈਸ਼ ਮੰਡੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਸਿੰਸ ਆਏਗਾ ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਗਿਣ ਲਿਆ ਟਾਈਮ ਗਿਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਫॉर ਆਈ ਹੈਵ ਨਾਟ ਸੀਨ ਹਿਮ ਫॉर ਅ ਵੀਕ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ I bought a newspaper blank space my way blank space the station clear so ਕੀ ਆਏਗਾ I bought a newspaper on my way to the station clear ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਨਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ only then fill in this blank I am obliged blank you blank timely help clear I am obliged ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ I am obliged to you I am obliged to you for timely help I am obliged to you for timely help next देखो sentence number 5 he was found guilty dash theft so ਕੀ ਆਏਗਾ he was found guilty of theft he was found guilty of theft next ਦੇਖੋ their path was beset ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ their path was beset with difficulties their path was beset with difficulties next ਦੇਖੋ oranges are sold dash the dozen ਸੰਤਰੇ ਦਰਜਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਆਊਗਾ oranges are sold ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ oranges are sold by the dozen ਦਰਜਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਮ was married to ਸੀਤਾ ਕਲੀਅਰ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ to ਰਾਮ was married to ਸੀਤਾ my house is adjacent dash the station sentence number 9 देखो my house is adjacent to the station my house is adjacent to the station he abstains blank liquor ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ he abstains from liquor he abstains from liquor clear कोई भी जिसका माड़ी आदत तो फिर क्या आएगा from ही आएगा he abstains from liquor next देखो the river flows dash the bridge the river flows ਕੀ ਆਏਗਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਲੀਅਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਥੋੜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸੋ ਯੂਜ਼ ਯੋਰ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਆਲਸੋ ਕਿ ਕੀ ਆਏਗਾ clear the river flows under the bridge the river flows under the bridge the river flows under the bridge next is do not cry dash spilt milk so एक कहावत भी है कि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत ये डू नॉट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क कि हुण मिल्क डुल गया उस तो बाद ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਡੂ ਨਾਟ ਕਰਾਈ ਓਵਰ ਸਪਿਲਟ ਮਿਲਕ ਹੀ ਇਜ਼ ਅਵਰਸ dash playing cards
ਉਹਨੂੰ ਤਾਸ਼ ਖੇਲਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅਵਰਸ ਟੂ playing cards. The godown is infested dash rats. So godown ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗੋਦਾਮ। ਕਲੀਅਰ? ਇਸ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੂਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। is infested with, the godown is infested with rats. Next, I paid 20 rupees blank this book. So I paid 20 rupees, then space this book की आएगा? I paid 20 rupees for this book. Next देखो, I have not seen him. ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਸਿੰਸ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਿੰਸ ਆਏਗਾ। I have not seen him since Wednesday last. Next is he despaired dash success. ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ? he despaired of success. ਸੋ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, to despair of ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ he despaired of success. Next ਦੇਖੋ, only graduates are eligible blank space this post. ਕਿ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਹੀ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਓਨਲੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਆਰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਫॉर ਦਿਸ ਪੋਸਟ। ਓਨਲੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਆਰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਫॉर ਦਿਸ ਪੋਸਟ। ਹੀ ਇਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਡੈਸ਼ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਸ਼ਿਮਲਾ। ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਹੀ ਇਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਆਫ, ਹੀ ਇਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਆਫ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਸ਼ਿਮਲਾ। ਪਲੀਜ਼ ਅਟੈਂਡ ਡੈਸ਼ ਦ ਵਰਕ। ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਪਲੀਜ਼ ਅਟੈਂਡ ਟੂ ਦ ਵਰਕ, ਪਲੀਜ਼ ਅਟੈਂਡ ਟੂ ਦ ਵਰਕ। ਵਿਕਰਮ ਹੈਜ਼ ਫੌਂਡਨੈਸ ਫॉर ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ। ਕਲੀਅਰ? ਜੇ ਹੋਵੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਫੌਂਡ ਆਫ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਆਏਗਾ। ਫੌਂਡ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਊਨ ਹੈਗਾ ਫੌਂਡਨੈਸ ਫॉर ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ। ਬਿਵੇਅਰ ਡੈਸ਼ ਪਿਕ ਪॉकेट्स। ਪਿਕ ਪॉकेट्स ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ? ਜੇਬ ਕਤਰੇ। ਜੇਬ ਕਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਬਿਵੇਅਰ ਆਫ, ਬਿਵੇਅਰ ਆਫ ਪਿਕ ਪॉकेट्स। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਫੇਥ ਡੈਸ਼ ਹਿਜ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਫੇਥ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਫੇਥ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਡੈਸ਼ ਦਿਸ ਸਿਟੀ। ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਟੂ ਦਿਸ ਸਿਟੀ। ਹੀ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਮੀ ਡੈਸ਼ ਹਿਜ਼ ਐਂਥੂਜ਼ਿਆਜ਼ਮ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਕਰੋਨਾ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਵਿਡ ਵਾਸਤੇ। ਕਲੀਅਰ? ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੀ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਮੀ ਵਿਦ ਹਿਜ਼ ਐਂਥੂਜ਼ਿਆਜ਼ਮ। ਮੀਨਿੰਗ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਯੂ ਆਲਸੋ ਬਿਕਮ ਈਗਰ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ? ਜੋਸ਼, ਉਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ। ਹੀ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਮੀ ਵਿਦ ਹਿਜ਼ ਐਂਥੂਜ਼ਿਆਜ਼ਮ। ਸ਼ੀ ਡਰੀਮਸ ਆਫ ਬਿਕਮਿੰਗ ਅ ਡਾਕਟਰ। ਹੀ ਕੰਪਨਸੇਟਿਡ ਮੀ ਡੈਸ਼ ਦ ਲੋਸ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ। ਹੀ ਕੰਪਨਸੇਟਿਡ ਮੀ ਫॉर ਦ ਲੋਸ। ਦ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਓਪਨ ਟੂ ਆਲ। ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਓਪਨ ਟੂ ਆਲ। ਹੀ ਵਾਰਨਡ ਮੀ ਆਫ ਦ ਡੇਂਜਰ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਖਤਰੇ ਦੀ। ਹੀ ਵਾਰਨਡ ਮੀ ਆਫ ਦ ਡੇਂਜਰ। ਸ਼ੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਐਬਸੈਂਟ herself. She should not absent herself from the class. Clear? ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। She should not absent herself from the class. They supplied us dash food.
उन्होंने सानू खाना दिता, दे सप्लाइड अस विद फूड, मतलब उन्होंने साडे खाने की जिहड़ी लोड़ सी उहनूं पूरा किया। दे सप्लाइड अस विद फूड। आई कैन नॉट मेक डैश द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। मैनू इस सेंटेंस का मीनिंग समझ नहीं आ रहा। आई कैन नॉट मेक आउट द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। डिड यू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਡਿਡ ਯੂ ਅਪਲਾਈ ਫॉर ਦਿਸ ਪੋਸਟ? ਅ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਅਬਾਈਡਸ ਡੈਸ਼ ਹਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੈਂਟ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਅਬਾਈਡਸ ਬਾਏ ਹਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਮਿਸ। ਦੇ ਲਿਵ ਡੈਸ਼ ਅ ਸਮॉल ਸੈਲਰੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ। ਦੇ ਲਿਵ ਔਨ a small salary। I shall look dash the matter। सो मैं इस मामले की पड़ताल करांगी। I shall look into the matter। Clear? I shall look into the matter। So now I make an end and I hope things are clear to you now। So you have to do your own practice also।